ਉਹ ਮੰਦਰ जिथे बेसहारा ते बीमार लोगों की तन मन अते धन नाल सेवा की जाती है। दुनिया नूं असल धर्म के अर्थां दा व्याख्यान करने वाला यह मंदिर पिंगलवाड़ा सोसाइटी के नाम नाल भी जानिया जाता है। इस सोसाइटी की शुरुआत भगत पूरन सिंह ने 1934 विच उस वेले की जदों लाहौर के गुरुद्वारा डेरा साहब विखे किसी वालों लावारस की हालत में छड्डे एक 4 साला पिंगले ते लूले बच्चे नूं अपना बना के उन्होंने आसरा देण दा बीड़ा चुक लिया। इस तरह दुनिया नूं दया धर्म अते सेवा का एक नवां राह मिल गया अते पिंगलवाड़ा सोसाइटी त्याग कुर्बानी अते निष्काम सेवा नाल अज तक समाज वालों तिरस्कारे पिंगले लूले लंगड़े अते मानसिक बीमार लोगों की सेवा करती आ रही है। भगत पूरन सिंह वालों 1934 विच इकल्लियां ही सेवा का जो कार्य शुरू किया गया सी वो अज एक वड्डा अदारा बन चुका है। अज ये मंदिर का रूप धारण कर चुका। कोई भी अफाज कोई भी पागल आदमी किसी भी तरह का लोड़वंद बंदा जोड़ा है वो इत्थे आउण लगा इंज महसूस करता है कि मैं एक इहो जिहे घर विच आया हाँ जिथे मैनूं रहण लई थां खाण पीण लई मैनूं रोटी पानी और इलाज वास्ते उन्हें दवा दारू मिलता है और इनू अपने घर समझदा है वो इत्थे ही रहण नूं तैयार हो जाता है। ये इस तरह का काम है। मैं समझदा हाँ कि देखो मैं 1976 के विच भगत पूरन सिंह होणां नूं काम करदे वेखिया और इस इंस्टीट्यूशन में जुड़िया हाँ और इस काम के उत्ते अज सिख कम्यूनिटी का की सारिया कौमां का जिहड़ा सिर झुकदा है क्योंकि कारज ही इदां दा है कि जिहदे उत्ते सारिआं नूं माण कीता जा सकदा है। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵਜੰਮੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਯਾਦ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ विखर पैने तो लंघदे हाँ तकलीफा तो लंघदे होया ये काम चलाया है और ये अज किते भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है वो सानू लोग जो फोन कर देते हैं सड़क पर एक्सीडेंट होया है साडे वालों इत्थे संस्था वालों एक एंबूलेंस बनी हुई है वो उस वेले जाके उन्हें चुकती है वो हस्पताल पहुँचाती है और जो भी लोड़ींदा का इलाज है वो शुरू हो जाता है। कोई रात के टाइम जो कोई औरत बस स्टैंड पर कली है उन्होंने पुलिस वाले साडे को लैके आ जाते हैं ये सोच के लैके आते हैं कि भगत पूरन सिंह ने किहो जिहा मंदिर बनाया है जिथे औरतों की इज्जत महफूज है जिथे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं वो साडे को लैके आते हैं। साडा इतना ढांचा जिहड़ा बनया हर वेले सेवादार मौजूद रहते हैं वो उन्होंने रख लेंदे हैं और सेब नूं जो है जो लोड़ींदी कार्रवाई वो बारे होती है वो पूरी कर ली। जे हस्पताल भेजना है हस्पताल भेज दिता है जे वो मापिਆਂ तक भेजने की लोड़ पैंदी है वो घर बार बार दसदी है तो वो जो भी नियुक्त किए हुए अधिकारी हैं वो काउंसलिंग करके वो माँ प्यो तक पुछता कर देते हैं। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ शहर तो 8 किलोमीटर दूर मानावाला विखे करीब 30 एकड़ च फैलिया ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਅਪਾਹਜ ਤੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मैं महसूस करती हाँ भी इन्होंने बच्चों के माँ बाप नहीं है। घर में एक बच्चा होंगे उन्होंने कितना कुछ सिखाने वाले माँ बाप होंगे माँ बाप होंगे भैन भरा होंगे भूआ मासियाँ सारा कुछ ना कुछ चंगियां गल्लां दसदे आ दादी होंगी है नानी होंगी है पर मेरे बच्चों को तो कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो इन्होंने चंगी मत दे सके। साडियां सेवादारियां किन्नियां कुछ चंगियां जिहड़ियां इन्हां नूं नाले बगाने नूं कौन मत दिंदा तो मेरे हर वेले इन्हां दा फिकर रहिंदा मैनूं मैं इन्हां नूं कित्थों मत दे दां कित्थों सिखा दां। किसी तरह मैं बहुता टाइम नहीं डिवोट कर सकती जिन्ना कि माँ बाप अपने बच्चों नाल डिवोट कर सकते हैं क्योंकि सारे कार्ज कर रहे होंगे पर जो ये बच्चे कुछ गलती कर दे तो फिर मैं महसूस होंदा कि असी इन्हों घट समझा रहे हैं कसूर साडा इन्हां दा नहीं हैगा। ये साडा जिहड़ा मानावाला सब तो वड्डा हैगा इत्थे ये
ਤਕਰੀਬਨ 30 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਰਧ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 7-8 ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚਡ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਪ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਨਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਏ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ, ਕਦੇ 180, ਕਦੇ 190, ਕਦੇ 210 ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੇ। ਕੋਈ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੂਰੋਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ, ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਮਰੀਜ਼। ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰਸਕਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਲਸੌਰਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ 413, ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ 535, ਗੋਇੰਦਵਾਲ 'ਚ 111, ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ 36, ਸੰਗਰੂਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ 228 ਅਤੇ ਪਲਸੌਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ 112 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1500 ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਵਾਰਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਪਾਹਜ ਵੀ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਫਿਕਰ ਕਰਨ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਬੇਦਰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਪਲੇਸ ਤੇ ਬਿਠਾ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਖੀਰ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਵਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ, ਡੈਂਟਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਈਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਤੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਗਾਉਣਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ।
ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਅਗਰ ਫਰੂਟ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਵੀਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਘੱਟ ਪਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪਰ ਇਹ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਏ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਭੇਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਦੋ ਮੂੰਹ, ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ, ਪਰ ਲੱਤਾਂ ਦੋ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਏ। ਮਸਲਨ ਜੇਕਰ ਘੂਕ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤਿਆਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਏ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅਧਿਆਪਕ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈ ਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। इसदा अंतर जारी रखी खड़ा कशहरा ने कृपा जो के सिखी दी संसार कंगा के सावित का करिए कैसा दा सत्कार बानी विच ध्यान लगाई वाहिगुरु खो गई। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 1904 ਈਸਵੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਤ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਪੁਤਲਾ ਸਨ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ, ਤਿਰਚੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲ ਤੇ ਚੌਲ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਨੂੰ ਛੁਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਘੜੇ ਨੂੰ ਛੁਆ ਕੇ ਪਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਗਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਨੂੰ ਛੁਆ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਤਾਰੇ ਜੋ ਅੰਤਰਨਾਮ ਸਰਬ ਮੈਂ ਪੇਖੇ ਭਗਵਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।